श्रोता बंधु आज आमे स्वाधीनता परवर्ती गद्य साहित्य संपर्क रे आलोचना करुचे। समालोचक मानक मतरे अभाव हेउची आविष्कारर कारण। पुणी मध्य आमे जानिचे जे जुगीय असंतोष आउ गोटे जुगर परिकल्पना करे। साहित्य क्षेत्र रे कथा को आलोचना कला बेले आमे निश्चय अनुभव करि पारुथबा जेउ जुगरे जेउ समय अनुसारी परिस्थिति साहित्य को लेकिन सृष्टि होती ता परवर्ती समय रे सेथिरो अलगा गोटे रूप अलगा गोटे ट्रेंड जहाँ को आपण कहउछंती धारा ताहा आरंभ होईची। तेबे आधुनिक जुगर एक अर्वाचीन सृष्टि भावरे आमे 19 शताब्दी रे गल्प साहित्य को देखिचे पढ़ीचे। सबु बेले मने रखिबाकू हेबो आमे जेतेबेले स्वाधीनता परवर्ती गद्य साहित्य संपर्क रे आलोचना करूचे सेतेबेले तार पूर्व पृष्ठभूमि संपर्क रे आलोचना करिबाकू हेबो। एबे जेतेबेले आपण मानक सम्मुख रे मु क्षुद्र गल्प संपर्क रे प्रथमे आरंभ कली आमको मने रखियाकू पड़िबो जे 19 शताब्दी रे जदिओ क्षुद्र गल्पर आरंभ तथापि आर पूर्वरु को परिस्थिति रे थिला क्षुद्र गल्प एवं तार रूप ता पूर्वरु आपण मानकू मु कहि रखे जे बौद्ध और जैन साहित्यर वैदिक साहित्यर केते उपाख्यान कहानीर जो शीर्षक नाम आपण मानकू मने रखियाकू हेबो। जे बौद्ध साहित्य रे जो प्राकृत भाषा रे बौद्ध साहित्य रे जो पंचतंत्र कथा अछि प्राकृत भाषा रे गुणाढ्य रचना करिथिबा बृहत कथा अछि जहा को आपण माने बृहत कथा मंजरी भाबरे ग्रहण करिसेंती एवं यह परवर्ती समय रे खेमेंद्रଙ୍କ द्वारा अनुदित हेतिला। खेमेंद्र किए आलंकारिक पंडित। अमर महाकाव्य आमे जानिचे भारतर जो रामायण एवं महाभारत एगुडी करे उपाख्यान एवं आख्यायिका परिपूर्ण होकी रहिछि। बहुत कहानीर यह गंताघर जेमती कहूतिली पंचतंत्र कथा विष्णु शर्माଙ୍କ द्वारा लिखित पंचतंत्र दशांक जो दंडीଙ୍କ दश कुमार चरित सोमदेवଙ୍କର कथा सरित सागर इत्यादि संस्कृत रचनावलीरू अनेक कहानी आम कथा साहित्य को रुद्धिमंत करिछि। सेमती जेतेबेले आमे कथा साहित्यर आलोचना करूचे जेतु गद्य साहित्य कहिछि गद्य साहित्य विशेष भावरे क्षुद्र गल्प एवं उपन्यासर समीकरण समन्वय। तेणु वर्तमान आमे क्षुद्र गल्प संपर्क रे ही आलोचना करूचे। एठी मु कहि रखे जेतेबेले वैदिक बा हमर बौद्ध साहित्य बा जैन साहित्य उपरे आमे आलोकपात करूचे हमको विश्व साहित्य उपरे मध्य आलोकपात करियाकू पड़िबो। इंग्लैंड रो एसोप का नीति कथा समूह जहाँ को फैबल्स फ्रॉम एसोप एटा को आपण नियंती एटा कथा साहित्यर आदिम रूप भावरे गृहीत। सेमती चतुर्दश शताब्दी रे इंग्रेज कवि चौसर को इंग्राजी क्षुद्र गल्पर जनक भावरे आख्या दिया जाय जेतेबेले आपण आधुनिक जुगर कथा साहित्यर जनक भावरे फकीरमोहन सेनापति को नियंती। सेमती विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ कैंटरबरी कहानीमाला इंग्राजी भाषार प्रथम क्षुद्र गल्प भावरे गृहीत हुए। आमे जेमती लछमनिया को कुहे किंतु लछमनिया दुष्प्राप्य हेबारु आमे रेवती को ग्रहण करिचे प्रथम क्षुद्र गल्प भावरे आधुनिक जुगर। ठीक सेमती विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ कैंटरबरी कहानीमाला इंग्राजी भाषार प्रथम क्षुद्र गल्प भावरे गृहीत हुए। तेबे आभिमुख्य दृष्टिरू यदि आमे देखिबा हमर जो विचार हमर चिंतन आभिमुख्य लक्ष्य ए सबु भितरे क्षुद्र गल्प को विविध रूप रे आमे देखु केतेक सामाजिक क्षुद्र गल्प राजनीतिक क्षुद्र गल्प ऐतिहासिक क्षुद्र गल्प मनस्तात्विक एवं ता परवर्ती समय रे एहार रूप भिन्न भिन्न भाव रे आसीची जेमति कि आंगिक दृष्टिरू आसीची आभास धर्मी गल्प अणुगल्प बा मिनी गल्प उद्भट गल्प प्रतीक धर्मी गल्प प्रतीति धर्मी गल्प। प्रतीति कहले आत्मप्रत्यय बा प्रत्ययर कथा बा इम्प्रेसिव जिनसटा को ग्रहण करा इम्प्रेसिव। श्रोता बंधु मु आपण मानकू कहि रखे क्षुद्र गल्प पई उपन्यास पई गोटे मात्र पृष्ठभूमि प्रायतः रहिबो समान भावरे आपण
ବିଚାର କରିପାରିବେ ତାର ଆଧାର କ'ଣ ଥିଲା, କୋଉଥିପାଇଁ ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ରକଳ୍ପର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ବା ଆଧୁନିକ ଉପନ୍ୟାସର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିଲା, ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଦେଶରେ ସଭ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର ଆଧୁନିକ କଥା ସାହିତ୍ୟ ବା ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା? ସମାଜର ବିବିଧ ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଏକରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ମରହଟ୍ଟା ଓ ମୁସଲମାନ ଶାସନ ଏବଂ ଅରାଜକତା, ଯାହା ଜନଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇଥିଲା। 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ସାମାଜିକ, ରାଜନୀତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ଆଲୋଡ଼ନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର, ତାହା ହିଁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। 3ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ସ୍ଥିତି, ଯାହାକି ବଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ବିହାର, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। 4ରେ ପରାଧୀନତା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ଥିତି ଅନ୍ୱେଷଣ ଚାଲିଥିଲା। 5ରେ 1947 ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ହେଲା। 6ରେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିପ୍ଳବ। ତାପରେ ଏତିକିରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଥିଲା। ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିପ୍ଳବ ଟିକେ ପରେ ଆସୁଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 1947 ମସିହା ପରେ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିପ୍ଳବ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ପରାଧୀନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁକିଛି ପରତନ୍ତ୍ର, ପରାଧୀନ, ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାମ ଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଖୋଜିଥିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇଠି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବ ହେଲା, ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଲା, ଏହା ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୁଖ୍ୟ କଥା ଥିଲା, ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା, ଆମର ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ତା ସହିତ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର, ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାନ ଭାବରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିଳ୍ପ କ'ଣ? ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଜରିଆରେ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଭଲ ହଉଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରଗତି ନାଁରେ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା, ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଜମିଦାରୀ ଓ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ବିଲୋପ। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଆମକୁ କେହି ନା କେହି ଶାସନ କରି ଆସିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷ ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଗୀୟ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଏଥିରୁ, ଏଇ ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର 200 ବର୍ଷର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପରେ 1947 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବସିଛେ, ସେତେବେଳେ 1947 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ବା ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସକୁ ଆମକୁ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଜମିଦାରୀ ଓ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ବିଲୋପ ହେଇଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯେମିତି ଜାଣୁଛେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ 1948ରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି। ତେଣୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହା ଜଣେ କରିଥାଏ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର କର୍ମର ଫଳଟା ଅନ୍ୟମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଯାନ, ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ କରିଥିଲେ, ଅହିଂସାର ନୀତି, ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନୀତି, ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଓରି ପାଲଟିଗଲା, ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ। ତେଣୁ 1947 ମସିହା ପରେ ଯେତେ ସବୁ ସାହିତ୍ୟିକ ରୂପରେଖ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଚେତନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ। ତା ସହିତ ଗାନ୍ଧୀ
ବାଦକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ। କାରଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଖେଇଲେ ତ ତାର ସମାଧାନ ଭାବରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ବାଣୀ ବା ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା। କଣ ଥିଲା ଆମର 1947 ମସିହାର କଥା? ଏକରେ ବିରୋଧାଭାସ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି, ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ବି ଚାଲିଛି। ହଠାତ୍ ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ ଯେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି, ସୁନାର ରାଜ୍ୟ ରାମ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ, ଏବେର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ। ତଥାପି ଆମକୁ ସେ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ନୂତନ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ କେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ସେଗୁଡିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏକରେ ନିଶା ନିବାରଣ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି, ଭୂଦାନ, ଏସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗପ ଆଉ ଉପନ୍ୟାସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ କଥା ଅଛି ଓ ଅନୁନ୍ନତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଥା ଅଛି, ନାରୀ ଜାଗରଣର କଥା ଅଛି, ଜାତୀୟ ଚେତନାର କଥା ଅଛି, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶବାଦ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ଯୋଉ ପରିବେଶ, କାହିଁକିନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବୀ ସାହିତ୍ୟ ରାଧାନାଥଙ୍କର, ରୀତି ଯୁଗକୁ ଯଦିଓ ରୀତି କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି, ତଥାପି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାପକ ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ? ଆମର ଆଧୁନିକ ଏଇ ଯୋଉ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏପଟେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କବିତାର ଆଧୁନିକତା, ଗଦ୍ୟ ଗଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଳ୍ପର ଆଧୁନିକତା, ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପନ୍ୟାସ। ଆମକୁ ଏଇ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଧୁନିକତାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ପରେ କେମିତି ସାହିତ୍ୟର ବିବିଧ ରୂପରେଖ ବଦଳୁଛି। ନାରୀ ଜାଗରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହଉଛି, ଇତିହାସ ପ୍ରୀତି, ରାଜନୀତି, ଏବଂ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟବାଦୀକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରଗତିବାଦୀ ମାର୍କ୍ସୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି। 1947 ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପିତ ରୂପ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଉଛି। ରାଜନୀତି ଆସିଗଲା, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି, ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଓ ସମାଜବାଦ, ମାର୍କ୍ସୀୟ ଚିନ୍ତନ, ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଚେତନା ପ୍ରବାହର ଧାରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦର୍ଶ, ଅବକ୍ଷୟମାଣ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ଯୋଉ ସମାଜରେ ଯୋଉ ସ୍ଖଳିତ ହଉଛି ସମାଜ, ଆଧୁନିକତା ଯେମିତି ଆପଣ ଡାକମୁନ୍ସି ଗଳ୍ପରେ ପଢିଛନ୍ତି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଧୁନିକ କରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧର କ୍ଷୟମାଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେସବୁକୁ ଆଣିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ବାସନ ଓ ନିସଙ୍ଗତା ବୋଧ। ଆପଣ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇବେ। ଏଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡିକ ଆପଣ କବିତାରେ ପାଇବେ ଯେ ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ, କୋଉ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗୁଡିକ, ବିଚାର ଗୁଡିକ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କଲା। ଆତ୍ମନିର୍ବାସନ, ଯେମିତିକି ନିଜଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, ନିଜଠୁ ପଳାୟନ କରିବା, ଆମେ ସବୁଜ ଯୁଗର ସବୁଜ ସମୟର କବିମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ପାଇଛେ। ତାପରେ ନିସଙ୍ଗତା ବୋଧ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଗୋଟେ ସମୟର ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଆନ୍ଦୋଳିତ, ତାର ଘେରରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକାମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ସେତେବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏଇ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ କହିଲେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆଣିନେ, ଆମେ ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆଣିଛେ। ଆଧୁନିକ ଶବ୍ଦ ହଉଛି 1930ରୁ ଜନ୍ମ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। କାରଣ ବିଶେଷ କରି ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ବିକାଶ ପଥରେ ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପାମେଲା ଉପନ୍ୟାସ ସେତେବେଳକୁ ଆସି ସାରିଥିଲା। 1930ରୁ ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ ପରିବେଶ, ଯଦିଓ ସେମାନେ 1803 ବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ମାନେ, ତେବେ 1803ରୁ 1930 ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ସୀମା, ଆରି ଭିତରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଇଛି ସମାଜ। କିନ୍ତୁ 1930 ପରଠୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। 1920-21 ବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀ, ଏବଂ 9 ଥର ଓଡିଶା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ସାରା ସେ ଯୋଉ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଯୋଉ ନାରା, ସେ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ, ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନର କଥା କହିଥିଲେ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହର କଥା କହିଥିଲେ, ତାପରେ ହିଁ ଆମର 1930 ପରଠୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ
ଆମ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଖାଲି ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେନି। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କୋଉ ଖରାପ ଜିନିଷ ଘଟିଛି ବା କୋଉ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି ସମାଜରେ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ଶୈକ୍ଷିକ ଐତିହାସିକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛେ। ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ କେମିତି ଆହୁରି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି, ବ୍ୟାପକ ହେଇଛି। ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଇ ଯୋଗୁଁ ମାନେ କିଛିଟା ଚାହିଦା ଥିଲା, ଦାବି ଥିଲା ସମାଜର। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ମାନେ ବ୍ୟାକରଣର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ସାହିତ୍ୟିକମାନେ। ତେବେ ସେସବୁକୁ ମୁଁ ଯାଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକତା ଏକ ସ୍ଥିର ମତବାଦ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ଏକ ଚେତନା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ ଧାରାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କ୍ଷୁଦ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା କଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା ଆପଣ କରିବେ। କ୍ଷୁଦ୍ରକଳ୍ପ ଆଉ ଉପନ୍ୟାସର ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କହିଲି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଉ କୋଉ ସ୍ଥିତି ଆମର ଆସୁଛି, ସେ ରାଜନୀତିକ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି, ଶୈକ୍ଷିକ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ଅବଦାନ। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡ଼ିଓ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ ନୀତି କଥାରେ ଗର୍ବିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ଭାଗରେ, ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ କବି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ଚତୁର ବିନୋଦ, ତାର 4ଟା ରୂପ, ପ୍ରୀତି ବିନୋଦ, ନୀତି ବିନୋଦ, ରସ ବିନୋଦ, ହାସ୍ୟ ବିନୋଦ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଗଳ୍ପ ସହିତ ଯଦିଓ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉ। ଏବଂ 1868 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବୋଧଦାୟିନୀ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣିଆ, ତାପରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ଭାବରେ ଯଦିଓ ସ୍ୱୀକାର କରାହେଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାର 30 ବର୍ଷ ପରେ 1898 1898 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପତ୍ରସ୍ଥ ରେବତୀ ଗଳ୍ପକୁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରକଳ୍ପର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣିଆଟା ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତରେ ସେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ହେବାରୁ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ 1 ଭାଗ 1 ଆଉ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ 2 ଭାଗରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଳ୍ପ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ରେବତୀ କୁ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ଭାବରେ ଆମେ ନେଉ ସେଥିରେ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟର ଯେଉଁମାନେ ଲେଖକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଳ୍ପିକମାନଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ରେବା ରାୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଦିବ୍ୟସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବାଙ୍କନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ହରିଶଚନ୍ଦ୍ର ବଡାଳ, ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ରାଜକିଶୋର ରାୟ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର, ସଚୀ ରାଉତରାୟ, ଫତୁରାନନ୍ଦ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ। ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଏବେ ଏତିକ ଏଇ ଯେଉଁତିକ କହିଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳର ଲେଖକ, ଯେଉଁମାନେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ କଥା ନିଅନ୍ତୁ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କଥା ନିଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଗାଳ୍ପିକ ଭାବରେ ଆମେ ନେଲେ। ଏବଂ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଗଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ, ପ୍ରଥିତଯଶା ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ନେଉ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି।
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ହେଉଛି ମହାନଗରୀର ରାତି, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶେଷ କବିତା, ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ, ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁଇ ସୀମାନ୍ତ, ମହାନିର୍ବାଣ ଓ କାଲକାଟା, କବି ଓ ନର୍ତ୍ତକୀ, ମାଂସର କୋଣାର୍କ, ଯଦୁବଂଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ରାଜଧାନୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ। ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହି ରଖେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପଢ଼ିଲେ, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ସମୟ ସୀମା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗଳ୍ପକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଆଉ ଜଣେ କୃତବିଦ୍ୟ ଗାଳ୍ପିକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ, ମହକ, ଭୋଳି କକା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ଆତ୍ମପରିଚୟ, କଳା ଓ କଳ୍ପନା, ଫଲ୍ଗୁର ତରଙ୍ଗ, ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆସୁଛନ୍ତି ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜଣେ ଉପନ୍ୟାସିକା ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଅମଡ଼ା ବାଟର ଉପନ୍ୟାସିକା। ତେବେ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ କହିବି। ସେଟା ହେଉଛି ପାଲଟା ଢେଉ, ଜୀବନ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ସଭ୍ୟତାର ସାଜ। ଏଇ ତିନିଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ତାଙ୍କର ଅଛି। କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଜଣେ ବହୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଗାଳ୍ପିକ, ତାକୁ ସେ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ହେଉଛି ଭଙ୍ଗା ଖେଳଣା, ଲକ୍ଷ ବିହଙ୍ଗ, ଘର ବାହୁଡ଼ା, ମଣିହରା, ଠାକୁର ଘର, ଭିନ୍ନ ପାଉଁଶ, ଶୀତ ଲହରୀ, ତ୍ରୟୋବିଂଶ ମୃତ୍ୟୁ, ଲେଉଟାଣି, ନିଜ ସଞ୍ଜ, ଧବଳା ଆକାଶ, ପରଦା ତଳେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଗଳ୍ପର ନାଁ ପ୍ରାଣ ଓ ପିପାସା, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ନିର୍ବାଣ, ଅସ୍ତସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଭା, ମଞ୍ଚ ନାୟିକା। ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ନାମ ଚିହ୍ନ ଗାଳ୍ପିକ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତେଣୁ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୌଦ୍ଧିକତା ଥାଏ, ବହୁତ ପ୍ରଗଳ୍ଭ କଥକତା, ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସମୀକରଣ। ସୁମିତ୍ରାର ହସ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ପ୍ରେମ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ, ମିଛ ବାଘ, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, ପିଙ୍ଗଳା ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ, ରାନୁ ଠାରୁ ପୁଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିବେଦିତାର ନୈଶ ଅଭିସାର, ବାବା ଡହରାନନ୍ଦଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରବଚନମାଳା, ବାଇଧର ବାବୁଙ୍କ ରାଜଯୋଗ ଓ ରାତ୍ରିର ତପସ୍ୟା। ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଙ୍କା 1983 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର, 1984 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2005 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ। 2008 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ସମ୍ମାନଜନକ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତିଙ୍କ ନାଁଟି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଭାରି ଭାବଗର୍ଭକ ଶୈଳୀରେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଶୁଭ ପୁତ୍ରର କାହାଣୀ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ମାନବତ୍ର ଜୀବ ଗୋଟେ ପେଚାକୁ ନେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ ପୁତ୍ରର କାହାଣୀ, ଉଗ୍ରସେନ ଉବାଚ, ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ସ୍ନାୟୁ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଚାରି ସଙ୍ଗାତ କଥା, ଅବାଧ୍ୟ ପ୍ରଜାପତି, ଅନ୍ୟ ଶିକାର, ଚାରୁ ଚୈତନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାୟୁ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ 1983 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଦାନ ପାଇଁ 2002 ବର୍ଷର ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଚାରୁ ଚୈତନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପାଇଁ 2013 ବର୍ଷର ସାରଳା ସମ୍ମାନରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଝଡ଼ର ଇଗଲ ଓ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣ ସାର ଓ ଅନ୍ଧଗଳି। ଓଟା ରହିବ, ଓ ଅନ୍ଧଗଳି ଗୋଟେ ବହିର ନାଁ। ଏ ଦିଟି ଗ୍ରନ୍ଥ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଝଡ଼ର ଇଗଲ ଓ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣ ସାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓ ଅନ୍ଧଗଳି। ଏ ଦିଟି ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାପରେ ଓ ଅନ୍ଧଗଳି ପାଇଁ 1981 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଗାଳ୍ପିକ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ବଳିଷ୍ଠତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ।
ତାଙ୍କ ଭାଷା ଯେହେତୁ ସେ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, ଭାରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସବୁଯାକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀର ଗଳ୍ପ, କ୍ରମଶଃ ଗଭୀର ନଈ, ଅନ୍ୟ ଏକ ସକାଳ, ସମ୍ରାଟ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ, ଅନେକ ବନ୍ୟା ପରେ, ସ୍ୱପ୍ନ ବାହକ, ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଫୁଲମାଳ, ରଥ ସପ୍ତକ, ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ରାତି, ଶିଖର ଲଙ୍ଘନ, ନାଗାନ୍ତକ ବିଦ୍ୟା, ସନ୍ଧିକାଳ ଇତ୍ୟାଦି। ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ରାତି ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ 1997ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। 2010ରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବାରିଷ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, ଯେଉଁ ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ରର ଔପନ୍ୟାସିକ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ରହିଛି, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ମିଶ୍ର ରାଗ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସକୁ ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ମିଶ୍ର ରାଗ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶବ୍ଦରୁ ଜ୍ୟୋତିଷେ କହିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦା କ୍ରାନ୍ତା, ତାରା ଓ ତିମିର, ଫଲ୍ଗୁରେ ବନ୍ୟା, ନିଷାଦର ନିଃଶବ୍ଦ ବାରଣ, ଦୂରରୁ ଦୂରକୁ, ଅପରାହ୍ନର ଗଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ନିଷାଦର ନିଃଶବ୍ଦ ବାରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ସାତକଡ଼ି ହୋତା, ସାତକଡ଼ି ହୋତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯଶସ୍ୱୀ ଗାଳ୍ପିକ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣୁ। କିରିବୁରୁର କନ୍ୟା, କିରିବୁରୁର କନ୍ୟା, କିରିବୁରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, କିରିବୁରୁର କନ୍ୟା, ଫୁଲର ଗୋଟିଏ ସୁରଭି, ସାୟନର ଶୋଭା, ଅସତର୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହସ, ଶୋଣିତର ସ୍ୱପ୍ନ, ବେଗମ ସାହେବା, ନୀଳାଚଳକୁ ରାସ୍ତା, ମଧୁଲଗ୍ନ, ମହାସ୍ନାନ, ଲଙ୍ଗଳା ରାଜା, ମୋ ଗଳ୍ପର ନାୟକ, ଶେଷ ସମ୍ବଳ, ସବା ଶେଷରେ, ଆକାଶର ଘର, ରାଜଧାନୀର ସକାଳ, ଏମିତି ଅନେକ ଗଳ୍ପ ରହିଛି। 2007ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମୋ ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ଦେବୀ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅମୂଲ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ଶୈଳରାଣୀ ମିଶ୍ର, ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। କିଛି ଜଣଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାଁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ କୃତବିଦ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ଗାଳ୍ପିକ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ବିଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟର ସେ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସାଧକ। ମନମର୍ମର ଦୁର୍ବାର, ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ମନମର୍ମର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୁର୍ବାର। ଏଇ ଶେଷ ପଦଟି ଅରଣ୍ୟର ଚୂଳ, ଅଦିନ ବଉଳ, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଇଁ ଗଳ୍ପ, କରଞ୍ଜିଆ ଡାଏରୀ, ଆଦ୍ୟ ସକାଳ, ସର୍ପଯାନ, ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ନାଟାଲିଆର ଓଁକାର, ଗଳ୍ପ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ, ଜଳଛବିର ରାତି, ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଛାୟା ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଆଉ ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ଯଶସ୍ୱୀ ଗାଳ୍ପିକ। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୌନାବତୀର ରାତ୍ରି, କ୍ରୀତଦାସୀର କାବ୍ୟ, ନାଏଗ୍ରା ଓ ଦେବଯାନୀ, ଅରଣ୍ୟ ଓ ଉପବନ, ଭୃଗୁ ସଂହିତା, ପଶ୍ଚିମା, ନିଜକୁ ନାୟକ କରି, ଆଲୋକ ଭଙ୍ଗୀ, ମାଣିକ୍ୟ ସନ୍ଧାନ, ଡାଫୋଡିଲ ଓ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, ପର୍ବତାରୋହଣ, ସନାତନ ଓଝା, ଗଲେ କୁଆଡ଼େ। ଏମିତି ଆହୁରି ପରେ ବହୁ ଜଣ ସାହିତ୍ୟିକ ଆସିବେ, ଚୌଧୁରୀ ହେମକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ। କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନେ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ ଦାସ। ସେ ଦିଗନ୍ତ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରର କ୍ଷୁଧା, ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ, ବିଷକନ୍ୟାର କାହାଣୀ, ଆରଣ୍ୟକ, ଧୂମାଭ ଦିଗନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ, ଆବୁପୁରୁଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର, ମନୋଜ ପଞ୍ଚବିଂଶତି, ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କଥା ଓ କାହାଣୀ, ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ, ଅବଲୋକରା କାହାଣୀ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକ ଗ୍ରାମ, ଅରଣ୍ୟ ଉଲ୍ଲାସ, ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ଧୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି।
ଆରଣ୍ୟକ ପାଇଁ 1965ରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କଥା ଓ କାହାଣୀ ପାଇଁ 1972ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଧୂମାଭ ଦିଗନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ ପାଇଁ 1981ରେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କଥା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ 1995ରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ। ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ପାଇଁ 2007 ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ। ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବହୁ ଜନପ୍ରିୟ ମାସିକ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା ଦ ହେରିଟେଜର ସେ ଥିଲେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଦିଗନ୍ତ ପତ୍ରିକା କଥା କହିଥିଲି ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଥିଲେ ବୋଲି, ନାଇଁ, ଦିଗନ୍ତ ପତ୍ରିକା ସହିତ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ ହେରିଟେଜର ସେ ଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ। ପରେ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ, କାରଣ ଅସାମାଜିକର ଡାଏରୀ, ବିଷୁବରେଖା, ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ, ଏଇ 3-4ଟି ନାଁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବେ। ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ପାଇଁ 1984ରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ ପାଇଁ 1991ରେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ରାଶି ରାଶି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା, ପାନ୍ଥଶାଳା ଓ ରକ୍ତକରବୀ, ତାଙ୍କର 19ଟା ସଂକଳନକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। ନବତରଙ୍ଗ, ପାନ୍ଥଶାଳା ଓ ରକ୍ତକରବୀ, କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଓ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ, ତଟିନୀର ତୃଷ୍ଣା, ସାୟାହ୍ନର ସ୍ୱର, ଅନ୍ଧକାରର ଛାଇ, କାଳାନ୍ତର, ଆରୋହଣ, ମଧ୍ୟାନ୍ତର, ବସ୍ତ୍ରହରଣ, ଅନ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଖେଳନା, ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର, ଚରିତ୍ର ହସୁଛି, ପାଟ ଦେଇ, ତୃତୀୟ ପାଦ ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଓ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପାଇଁ 1970ରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପାଇଁ 1990ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2001ରେ ସମ୍ମାନଜନକ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନରେ ସେ ସମ୍ମାନିତା। 2010ରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଏମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ, ମିଳନର ଚିତ୍ର। ଯଶସ୍ୱୀ ଗାଳ୍ପିକ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବାର ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କେହି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମନ ନିର୍ଜନ, କେତେ ଯେ ବସନ୍ତ ସତେ, ନୀଳ ଆଖିର ନଦୀ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାରତବର୍ଷ, ଅନେକ ତାରାର ରାତ୍ରି, ନିର୍ବାଚିତ ଗଳ୍ପ, ସ୍ମୃତିର ସୁଦେଷ୍ଣା, ସମୟର ଶୋକ, ଭଲ ଝିଅ ଖରାପ ଝିଅ, ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ରାଜକନ୍ୟାର ଦୁଃଖ, ଜୀବନର ଜଟିଳତା, କିଛି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, କିଛି ଅନ୍ଧକାର, ଈର୍ଷାର ଈଶ୍ୱରୀ, ଅଳକାର ପ୍ରେମିକ, ନିଷିଦ୍ଧ ପଲ୍ଲୀର ନାୟିକା, ଜଗନ୍ନାଥର ଜମିବାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କରଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା କରିବି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଅଡ଼ିଓରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଆମର ସମୟ ସୀମା ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବପର ହେଇଛି ସେତିକି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏବଂ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯେମିତି ବରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଧଳଙ୍କ ନାଁ, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ, ଜାପାନୀ ବାବୁ ନାମରେ ପରିଚିତ ସୁଧୀର କୁମାର, ବିଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ, ବନଜ ଦେବୀ, ଶାନ୍ତିଲତା ମହାପାତ୍ର, ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର, ସାବିତ୍ରୀ ପାତ୍ର, ଅଳକା ଚାନ୍ଦ, ନାରୁ ମହାନ୍ତି, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଫନି ମହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଗଳ୍ପ ମନସ୍କ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯିଏ ଯେତିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି।